ఎంజాయ్. మొన్న ఇది ఫిజికల్ క్లాస్ తీసుకున్నావు కదా, అక్కడ ఏదైనా ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఉన్నా దాంట్లో యాడ్ చేసుకొని వెళ్ళిపో. ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళి కూర్చోబెట్టుకెళ్ళి. గాయత్రి మేడం, మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు మేడం. మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా పెట్టలేదు మీరు నాకు. ఎవరు చెప్పారు తెలుసు? ఎవరు చెప్పారు వచ్చానని? టాబ్లెట్ వేసుకున్నాను కదా, ఆకలి వేసి కొంచెం దోశ సగం తిని బయలుదేరి వచ్చేసాను ఆఫీస్కి. మళ్ళీ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఏంటో అనేది. నేను తెచ్చావా ఫుడ్? తేలేదా? ఏమన్నాడు బాగా? ఏం వండకపోతే నేను ఎక్కడే తినేస్తాను చెప్పలేదు అనుకుంటాడు. చెప్పి ఏమన్నా ఫుడ్ నా ఫోన్ క్యాబిన్ లో ఉంది, నేను సివి దగ్గర ఉన్నాను, కాల్ చేసి బాగుంది అది. సరే ఓకే అన్ని బయటకు వెళ్తున్నాను, తెచ్చుకున్నాను ఫుడ్. Hi guys, today we will talk about three things, which is introduction to Java. Today we will discuss about what is Java, where do we use Java, and why only Java. Today we will discuss about these three things, and later on we will discuss about features of Java. Okay. So what is Java? Java is a technology. It is a technology used to develop applications. So Java అనేది ఒక టెక్నాలజీ. సో దాన్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి మనం జావాని యూజ్ చేస్తాం. సో అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకునే ముందు ఈ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తారో మనకు తెలియదు కదా. సో టు లెర్న్ అబౌట్ what is application, we should have to know about something called as software. మనకి సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. Software is nothing but these are the rules and instructions given to the computer to perform a specific task or to solve problems. So problems ని సాల్వ్ చేయడానికి కంప్యూటర్ కి మనం స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం టు సాల్వ్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చే వాటిని సాఫ్ట్వేర్ అంటాం. అండ్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మెయిన్లీ నాకు 2 types గా డివైడ్ అయ్యి ఉంది. అదేంటి అంటే the first one is system software and another one is application software. Just give me 1 second. Okay. What is system software and what is application software? We will come to know. System software is a software designed to develop
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని మనం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం, విచ్ ఇస్ యూస్ టు డెవలప్, డిజైన్ ఇట్ టు డెవలప్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ బై యూజ్ with the help of system software, a command prompt has been developed. Command prompt, device manager, this too has been developed by using a system software. System software ని యూజ్ చేసుకొని డెవలప్ చేసిన థింగ్స్ అండ్ ఏంటి అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఒకటి అండ్ అలాగే డివైస్ మేనేజర్. And let's come to application software. Application software is the software designed to develop applications. So applications ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే application software. Let's write here, designed to develop applications. And so applications అంటే ఏంటి? Which will satisfy particular user requirements or a particular product or service requirements ని satisfy చేసేదాన్ని మనం applications అంటాం. So applications are nothing but apps which we will use in our daily life. Those can be all for example Gmail. Gmail is one of the applications, and the calculator. Most probably we will use these applications. So application software ని యూజ్ చేసుకొని మనం డెవలప్ చేయగలిగేది ఏంటి అంటే applications అంటే which will satisfy a particular requirements, particular needs, service requirements కానీ product requirements ని కానీ satisfy చేసేదాన్ని మనం applications అంటాం. ఓకేనా? And these applications are mainly divided into 3 categories మా. ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి మెయిన్ గా మనకి 3 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ అయింది. అవేంటి అంటే ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ distributed applications, and the third one is mobile applications. Mobile applications has been categorized into 3 types. Those are desktop applications, distributed applications, and mobile applications. What are these desktop and distributed and mobile applications? Let's understand them. So desktop applications which will run on local machine. So desktop applications అనేవి మనకి local machine లో run అవుతాయి. And at the same time, the applications which doesn't require any network to run and which will not help us to communicate from machine to machine or person to person communicate అవ్వడానికి desktop applications అనేవి యూజ్ అవ్వవు, which only meant for local areas. So local machine లో రన్ అవ్వడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడేవి ఈ desktop applications. And ఈ desktop applications అనేవి local machine లో రన్ అవుతాయి and at the same time which doesn't require any server to work and which doesn't require any database to store the data, and also it doesn't require network to work to communicate. So మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే ఒక మెషిన్ నుంచి మెషిన్ కి desktop applications ని we won't use. So it doesn't require server, database, and network, which will run only on local machine. Okay, and let's come to distributed applications which runs on browser. So browser లో రన్ అయ్యే వాటిని మనం distributed applications అంటాం, which requires server, which requires network to communicate, and which requires database to store information. Okay, so distributed applications are the applications which will run on browser and which helps us to communicate from machine to machine or person to person
okay, which requires server to develop. సో మనం ఒక డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకి సర్వర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ నెట్వర్క్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ త్రూ ద ఇంటర్నెట్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్, రైట్? That's why it requires network and it requires database to store information. Okay. And let's come to mobile applications. Mobile applications are the applications can be both desktop and distributed applications. Okay. And mobile applications అని డిఫరెంట్ గా ఎందుకు కేటగరైజ్ చేశారు? బికాస్ ఏదైనా అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవ్వాలి అంటే, మొబైల్లో రన్ అవ్వాలి అంటే, మీనింగ్ మొబైల్లో వర్క్ అవ్వాలి అంటే, that should be created according to the features of mobile, right? సో ఏ అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేసినా సరే అది మొబైల్లో కూడా రన్ అవ్వాలి అంటే, మొబైల్లో వర్క్ అవ్వాలి అంటే we have to use, it has to be developed according to the mobile features. So ఎందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటే, సో ల్యాప్టాప్ యొక్క మోడ్ ఎలా ఉంటుంది? ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో ఉంటుంది. దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విడ్త్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ హైట్. సో దీని ప్రకారంగా వర్క్ అవుతాయి అప్లికేషన్స్. మనం ఆ ల్యాప్టాప్ లో ల్యాప్టాప్ లో మన అప్లికేషన్స్ ని రన్ చేయాలి అనుకుంటే ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో రన్ అవుతాయి. అంటే ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ కి తగ్గట్టుగా, దాని ప్రాసెసర్ కి తగ్గట్టుగా అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మొబైల్ మోడ్ అనేది పోర్ట్రేట్ మోడ్ లో ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ హైట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ విడ్త్, అండ్ అలాగే ఇందులో వాడే ప్రాసెసెస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో అకార్డింగ్ టు దీస్ ఫీచర్స్ అప్లికేషన్స్ హ్యావ్ టు బి డెవలప్డ్ అకార్డింగ్ టు ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొబైల్, రైట్? సో అందుకే ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అని డిఫరెంట్ గా కేటగరైజ్ చేసి పెట్టారు. అండ్ ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కింద ఏమొస్తాయి అంటే క్యాలిక్యులేటర్, Gmail application, everything which we can able to run on mobile, those can be considered as mobile applications. And desktop applications ki example enti ante, that is example calculator. సో క్యాలిక్యులేటర్ ని మనం లోకల్ మెషిన్ లో మాత్రమే రన్ చేస్తాం. అంటే మన లోకల్ ఏరియాలోనే, మన మొబైల్లో కానీ, ఓన్లీ మనం ల్యాప్టాప్ లో కానీ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. విచ్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ సర్వర్. మనం దాన్ని రన్ చేయాలి అంటే సర్వర్, అంటే ఇలాంటి రిక్వెస్ట్ ని కానీ రెస్పాన్స్ ని కానీ మనం గెట్ చేయం. దట్స్ వై ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ సర్వర్. అండ్ డేటాబేస్. సో మనం క్యాలిక్యులేటర్ లో ఏదైనా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాం కానీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అది స్టోర్ చేసుకోదు. డేటాబేస్ ఎందుకు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటాబేస్ ని ఉపయోగిస్తుంది. ఓకే. అండ్ విచ్ డజంట్ రిక్వైర్ నెట్వర్క్ ఎందుకు? దానికి we won't use it for communication purpose, right? సో దానికి నెట్వర్క్ అవసరం లేదు. Calculator is one of the examples of desktop applications. Okay. And let's come to distributed applications. Distributed application ki manchi example enti ante Gmail. సో జీమెయిల్ అప్లికేషన్ మోస్ట్లీ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ అఫీషియల్ మెసేజెస్ టు అ పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్ ఆర్ హెచ్ఆర్, ఎవరికైనా మనం అఫీషియల్ మెసేజెస్ ని పాస్ చేయాలి అంటే వీ వోంట్ యూస్ వాట్సాప్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్, వీ విల్ యూస్ జీమెయిల్ ఫర్ టు సెండ్ అఫీషియల్ మెసేజెస్. సో జీమెయిల్ ఈ విధంగా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇట్ రిక్వైర్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ అ మెసేజ్, you need a server, network and database, right? And mobile applications which are calculator and Gmail, both can be counted under mobile applications. Okay. And these applications are categorized like this. To develop these applications by using Java, and these applications can be developed by using Java. We can able to develop these applications by using Java. But ఈ అప్లికేషన్స్ ని మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే జావాలో కొన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నారా? We have to understand those modules. There are 3 modules to develop these applications. Those are modules in Java. The first one is JSE module, and the second one is JEE module, and the third one is JME module. JSE module.
So which stands for Java Standard Edition. Stands for Java Standard Edition, which helps us to develop desktop applications. Apps and applications are both are not different, both are same. Okay. JEE, which stands for Java Enterprise Edition. Java Enterprise Edition, which helps us to develop distributed applications. Distributed applications ni manam build cheyali ante by using Java we have to use JEE module and then JME, Java Mobile Edition. Or Java Micro Edition. Which helps us to develop mobile applications. Okay, now these are the three modules in Java which helps us to develop applications. The JSE, which stands for Java Standard Edition, which helps us to develop desktop applications. JEE, which stands for Java Enterprise Edition, helps us to develop distributed applications. JME, which stands for Java Micro Edition or Mobile Edition, which helps us to develop mobile applications. Okay. These are the three modules we will use in Java to develop applications. And then, so ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటో చూసాం అండ్ అప్లికేషన్స్ ని మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే జావాలో ఏం యూజ్ చేస్తే మనం డెవలప్ చేయగలమో చూసాం, రైట్? బట్ మనకి ఒక అప్లికేషన్ ని మనం బిల్డ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ సంథింగ్. మనం అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియాలి కదా. సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ application architecture. That is application architecture, which is also known as client server architecture. అప్లికేషన్ అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు, బట్ ఆ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియాలి కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ అన్ అప్లికేషన్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ ఇట్ స్ట్రక్చర్, రైట్? So when we come to know about this structure, we can able to develop an application easily, right? So we will learn about this application architecture. Let's say for suppose, let me draw this three things and server, database. I will tell you what is client and what is server and what is database. Database is nothing but it is the place where we will store our information. ఒక అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్ లోకి మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, వెదర్ యూ హ్యావ్ టు లాగిన్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక చిన్న రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదా. సో మనం వ్యాలిడ్ డీటెయిల్స్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ నేను కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను. ఈ కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు యాక్చువల్ అప్లికేషన్ హోమ్ పేజ్, యాక్చువల్ హోమ్ పేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతాను కదా. సో ఇలా అది మనకి మన డీటెయిల్స్ ని ఎలా స్టోర్ చేసుకోబట్టే కదా డీటెయిల్స్, మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అనేవి కరెక్టా కాదా అని మ్యాచ్ చేస్తుంది. సో అలా మన ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ డేటాబేస్ లో ఏంటి అంటే యూజర్ పర్టికులర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అవ్వనివ్వండి, జీమెయిల్, వాట్సాప్ ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే ఏదైనా ఒక యూజర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని, వాళ్ళ యూజర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటారు.
ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటారు అంటే డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకొని వెన్ ఎవర్ దే రిక్వైర్ ద డేటా ఆఫ్ పర్టికులర్ యూజర్ దే విల్ రిట్రీవ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్. సో ఈ డేటాబేస్ నుంచి వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు. సో ప్రస్తుతానికి మనకి డేటాబేస్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే చాలు. Later on we will learn about database, what is database and how to deal with database. Okay, let's come to this application architecture. And in this application architecture we need these three main components, which are client, server and database. The client, server and database I'll tell you. Let's understand it with an example. Just give me 1 second, guys. Okay, so can you able to see this page? This is my sorry, this is actual Instagram. మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ గురించి సెర్చ్ చేసినప్పుడు మనకు కనిపించే పేజ్ ఇది యాక్చువల్ పేజ్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే కొన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తాను. So I have entered one username. అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశాను. ఈ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ సంథింగ్ బ్లింక్ అయిపోయి నాకు సంథింగ్ సారీ యువర్ పాస్వర్డ్ వాజ్ ఇన్కరెక్ట్ ప్లీజ్ డబుల్ చెక్ యువర్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి వస్తుందా. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ పేజ్. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నామో దీనిని మనం క్లయింట్ పేజ్ అంటాం. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే క్లయింట్ పేజ్ అంటాం. అండ్ ఈ క్లయింట్ పేజ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే యూజర్ హ్యాస్ టు ఇంటరాక్ట్. మనం సర్వర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే యూజర్ ఒక పేజ్ కనిపించాలి కదా. సో ఇఫ్ ద క్లయింట్ హ్యాస్ టు ఇంటరాక్ట్, క్లయింట్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఒక పేజ్ ఉండాలి కదా. సో దీన్ని మనం క్లయింట్ పేజ్ అంటాం. ఈ క్లయింట్ పేజ్ నుంచి యూజర్ అనేవాడు పర్టికులర్ అప్లికేషన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలడు. సో ఈ క్లయింట్ పేజ్ లో మనం డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం కదా, లైక్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ లాగిన్ బటన్ ఉంది ఇక్కడ. సో నేను ఎప్పుడైతే లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశానో సమ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది నాకు, రైట్. సంథింగ్ ఒక రెడ్ మార్క్ లో నేను ఇన్వాలిడ్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఒకవేళ ఇన్వాలిడ్ డీటెయిల్స్ కాకుండా కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే నాకేం జరుగుతుంది, యాక్చువల్ హోమ్ పేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతాను, ఇన్స్టాగ్రామ్ హోమ్ పేజ్ లోకి. కానీ నేను ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇవ్వగానే ఏం జరుగుతుంది ఇంటర్నల్ గా. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ దీస్ టూ డీటెయిల్స్, సో నాకు ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేస్తుంది అంటే క్లయింట్ పేజ్ నుంచి సర్వర్ పేజ్ కి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. క్లయింట్ పేజ్ నుంచి నేను ఎప్పుడైతే లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తానో క్లయింట్ పేజ్ నుంచి సర్వర్ పేజ్ కి చిన్న రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. సో ఈ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత సర్వర్ ఏం చేస్తాడు అంటే క్లయింట్ నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాగిన్ రిక్వెస్ట్. నేను లాగిన్ అవ్వాలా వద్దా అని ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ని పెట్టాడు. సో ఆ లాగిన్ అవ్వాలో లేదో నేను వ్యాలిడేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తాడు అంటే హీ విల్ సెండ్ అ రిక్వెస్ట్ టు డేటాబేస్. సో ఇక్కడ డేటాబేస్ కి రిక్వెస్ట్ ఎందుకు పంపించాడు అంటే he has to retrieve the details of particular user. So let's say for suppose user 1 అనే నేమ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. సో యూజర్ నేమ్ కాస్త user 1 అనే నేమ్ ఇచ్చాడు క్లయింట్. సో ఈ యూజర్ 1 అనేవాడు నాకు ఈ డేటాబేస్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాడో లేదో తెలియాలి కదా. సో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాడో లేదో తెలియాలి అంటే సో నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే సర్వర్ ఏమని రిక్వెస్ట్ పెడుతుంది అంటే యూజర్ 1 అనే నేమ్ తో ఏవైతే డీటెయిల్స్ మ్యాచ్ అవుతాయో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని నాకు ఇవ్వు అని ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ పెడుతుంది డేటాబేస్ కి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వైరీ అంటారు మనం. క్వైరీ అంటే ఏంటి మనకి తర్వాత తెలుస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం దాన్ని రిక్వెస్ట్ అన్నాం, ఓకేనా. సో డేటాబేస్ కి రిక్వెస్ట్ పెడతాడు అండ్ ఆ రిక్వెస్ట్ ని డేటాబేస్ యాక్సెప్ట్ చేసి డేటాని రిట్రీవ్ చేస్తుంది, డేటాని సర్వర్ కి ఇస్తాడు. ఒకవేళ మ్యాచ్ అయితే ఇస్తాడు యూజర్ 1 అనే నేమ్ తో
నాకు డేటా అనేది డేటాబేస్ లో ఉంటే, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డేటాబేస్ లో ఉంటే సర్వర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ పాస్వర్డ్, మొబైల్ నంబర్, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కదా, యూజర్ వన్ యొక్క డీటెయిల్స్, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని నాకు ఇక్కడికి వస్తాయి. డేటాబేస్ నుంచి యూజర్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తాయి. అండ్ ఇప్పుడు క్లయింట్ నుంచి కూడా వేరే డీటెయిల్స్ వచ్చాయి కదా, క్లయింట్ నుంచి కూడా డీటెయిల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈ 2 డీటెయిల్స్ ని ఇప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. వ్యాలిడేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాచింగ్ దీస్ 2 వాల్యూస్. సో నాకు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే క్లయింట్ నుంచి ఏదైతే డేటా వచ్చిందో అలాగే నాకు ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే డేటా రిట్రీవ్ అయిందో, సో ఈ 2 డీటెయిల్స్ ని ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సమ్ లాజిక్ అనేది ఇక్కడ ఇన్బిల్ట్ గా ఉంటుంది. సమ్ లాజిక్ అనేది ఇక్కడ కోడ్ డెవలప్ చేసి ఉంటారు. అండ్ ఆ లాజిక్ వల్ల సంథింగ్ నాకు ఒకటి వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది. వ్యాలిడేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాచింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ which has been retrieved from, which has been requested from client, అండ్ అలాగే డేటాబేస్ నుంచి తెచ్చుకున్న డీటెయిల్స్. సో ఈ రెండింటిని మ్యాచ్ చేయడానికి కంపేర్ చేసి నాకు ఒక చిన్న రెస్పాన్స్ ని ఇస్తాడు. ఆ రెస్పాన్స్ ఎవరికి వస్తుంది అంటే క్లయింట్ కి వస్తుంది. సో ఆ రెస్పాన్స్ ఏ టైప్ లో ఉండొచ్చు అంటే దట్ క్యాన్ బి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఆర్ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్. సో నాకు ఇప్పుడు సర్వర్ నుంచి ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఆ రెస్పాన్స్ ఏంటి అంటే సంథింగ్, అది పాజిటివ్ అవ్వనివ్వండి లేకపోతే నెగిటివ్ అవ్వనివ్వండి, ఈ 2 వస్తాయి. అండ్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అయితేనేమో I can enter into actual Instagram homepage. If it is a negative response, I will get an error message like in this red mark. ఒక చిన్న ఎర్రర్ మెసేజ్ లాంటిది చూపిస్తుంది. ఇందాక మనకి పేజ్ లో చూపించింది కదా, యాక్చువల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చూపించింది కదా, సారీ డబుల్ చెక్ యువర్ పాస్వర్డ్ వాస్ ఇన్కరెక్ట్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది కదా. సో అలాంటి నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇలా నాకు ఆర్కిటెక్చర్, అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇలా వర్క్ అవుతుంది. సో అండ్ ఈ సర్వర్ నుంచి క్లయింట్ కి మళ్ళీ ఒక చిన్నది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెస్పాన్స్. సో రెస్పాన్స్ అంటారు. అండ్ ఆ రెస్పాన్స్ అనేది మనకి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వేలో 2 ways లో ఉంటుంది. పాజిటివ్ అయితేనేమో యాక్చువల్ అప్లికేషన్ లేయర్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం, లేకపోతేనేమో నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ మనకు ఒక చిన్న ఎర్రర్ మెసేజ్ లాంటిది రెడ్ మార్క్ లో చూపిస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇలా నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ని డెవలప్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ డూ వి నీడ్ టు డెవలప్ దిస్ అప్లికేషన్? ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి కావాలి? వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ డూ వి నీడ్ టు డెవలప్ దిస్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్? లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దెమ్. లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ మై client, this is my client layer, you can call it as client layer also, and this is my server which known as application layer, which is part of application. దీన్ని మనం part of application అంటాం. ఓకేనా? and then database store information. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు క్లయింట్ లేయర్ లో నాకు ఏం జరుగుతుంది? One second guys. సో ఈ అప్లికేషన్ లేయర్స్, అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ని బిల్డ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ డూ వి నీడ్? లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దెమ్. ఫస్ట్ క్లయింట్ లేయర్. సో క్లయింట్ లేయర్ ని డెవలప్ చేయాలి అంటే ఏం టెక్నాలజీస్ కావాలి? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ HTML, which stands for hypertext markup language. Hypertext markup language. అండ్ ఓన్లీ HTML ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుందా ఒక క్లయింట్ లేయర్ బిల్డ్ అవ్వడానికి అంటే? కాదు.
సో హెచ్టిఎంఎల్ ని యూజ్ చేసుకొని ఏదైనా ఫార్మ్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి అన్న, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి అన్న, బటన్స్, ఫార్మ్స్, పారాగ్రాఫ్స్, కంటెంట్ ఏదైనా మనం బ్రౌజర్ లో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో హెచ్టిఎంఎల్ ని యూజ్ చేసుకొని ఏమేం చేస్తాం, పారాగ్రాఫ్స్ అవ్వనివ్వండి, కంటెంట్ ఏదైనా మనకి బ్రౌజర్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే, బ్రౌజర్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే కంటెంట్, డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్, నావిగేషన్ బార్స్, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్, సో ఇలాంటివన్నీ మనకి బ్రౌజర్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే ఈ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఓన్లీ ఇది యూజ్ చేసుకొని మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ హోమ్ ఈ పేజ్ అంతా ఇలా కనిపిస్తుందా అంటే లేదు. సో ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అవ్వనివ్వండి, ఆ, ఇది పాస్వర్డ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్, అండ్ ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేయాలి అన్నా మనం, అండ్ అలాగే ఇలా ఇలా డెవలప్ సారీ యూజర్ నేమ్ ఇలా ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అయినా అవ్వనివ్వండి, ఇలా లాగిన్ బటన్ అయినా అవ్వనివ్వండి. సో నాకు ఈ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో ఇలా అవ్వాలి అంటే ఏదైనా మనకి బ్రౌజర్ లో కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఆ హెచ్టిఎంఎల్ తో పాటుగా మనకి ఇంకొకటి కావాలి, అదేంటి అంటే సిఎస్ఎస్. సో సిఎస్ఎస్ ని యూజ్ చేసుకొని మన కంటెంట్ అనేది బ్యూటిఫుల్ గా కనిపించాలి అంటే సిఎస్ఎస్ ఉపయోగపడుతుంది, విచ్ ఇస్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్. Cascading style sheets. Okay, na? So by using CSS, you can make the entire web page looks beautiful. Look beautiful. So మంచిగా కనిపించాలి అన్న, బ్యూటిఫుల్ గా కనిపించాలి అంటే నా వెబ్ పేజ్ ఐ కెన్ యూస్ సిఎస్ఎస్. ఓకేనా? అండ్ అలాగే వీటితో పాటుగా మనం ఇంకొకటి యూజ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్. ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ని ఏంటంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు క్లయింట్ లేయర్ లో అంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ బై యూజింగ్ దిస్ పేజ్. లెట్స్ సే ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి కదా. ఈ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయనంత వరకు నాకు ఇక్కడ లాగిన్ బటన్ అనేది యాక్టివేషన్ లో ఉందా? లేదు. బట్ వెన్ ఐ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నాకు యాక్టివేషన్ లోకి వచ్చింది, దట్స్ ఫైన్. బట్ తరువాత ఏంటి, నేను ఒకసారి పాస్వర్డ్ ని 1 by 1 లెటర్ తీస్తూ ఉంటాను, ఒకసారి గమనించండి. నేను మినిమం లెటర్స్ ని నేను ఎంటర్ చేస్తేనే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. మినిమం లెటర్స్ 6. సో 6 లెటర్స్ ని నేను పాస్వర్డ్ లో ఎంటర్ చేశాను కాబట్టి నాకు లాగిన్ బటన్ అనేది యాక్టివేట్ అయింది. అంటే లాగిన్ బటన్ ని నేను ఎంటర్ ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్, రైట్? సో అలా అది యాక్టివేషన్ లోకి రావాలి అంటే ఇలాంటి మినిమం టైప్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్, పాస్వర్డ్ అనేది నాకు అట్లీస్ట్ 6 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, ఉండాలి, మినిమం ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి. ఇలాంటి మినిమం వ్యాలిడేషన్స్ ని ముందుగానే చేయాలి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ మినిమం వ్యాలిడేషన్స్, సో మినిమం వ్యాలిడేషన్స్ ని చేయాలి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? అండ్ ఈ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఉన్న రియాక్ట్ జేఎస్ ని వాడతాం మనం. రియాక్ట్ జేఎస్ ని యూజ్ చేసి మినిమం వ్యాలిడేషన్స్ ని క్లయింట్ లేయర్ లోనే మినిమం వ్యాలిడేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసిన తర్వాత సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ ఎలా చేయాలి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా? సో క్లయింట్ లేయర్ డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకి హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఈ క్లయింట్ లేయర్ తో డీల్ చేసేది ఎవరైతే ఈ క్లయింట్ లేయర్ తో డీల్ చేస్తారో వారిని మనం ఏమంటాము అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటాం. Those can be called as front end developers. Front end developers అంటాము.
who can deal with HTML, CSS, JavaScript, who can able to develop client layer. Those can be called as front-end developers. And let's come to application layer. So application layer ని build చేయాలి అంటే మనకి ఏమేం టెక్నాలజీస్ కావాలి? జావా, పైథాన్, సి, C++, C hash అండ్ అదర్ టెక్నాలజీస్. సో వీటిలో మేజర్గా మనం ఏది చూస్ చేసుకుంటే అది మనం అప్లికేషన్ లేయర్ని బిల్డ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. లెట్స్ ఫర్ సపోజ్ జావాని యూజ్ చేసుకుంటే జావా ఈజ్ ద జావా ప్లేస్ మేజర్ రోల్ టు డెవలప్ అప్లికేషన్ లేయర్. ఒకవేళ పైథాన్ తీసుకుంటే పైథాన్ ప్లేస్ మేజర్ రోల్ టు డెవలప్ అప్లికేషన్ లేయర్ ఆర్ C++, C hash. సో వీటిలో ఏదో ఒకటి మాత్రమే తీసుకుంటాం మనం. ఒక మేజర్ అప్లికేషన్ లేయర్ ని మనం బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఇందులో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? అండ్ అలాగే ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ ని బిల్డ్ చేసే వాళ్ళు ఓన్లీ హూ కెన్ డీల్ విత్ అప్లికేషన్ లేయర్ తో డీల్ చేసే వాళ్ళని మనం ఏమంటాము అంటే బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటాం. దోస్ క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్. ఓకేనా? బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటాం those who can able to develop application layer. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ డేటాబేస్. సో ఈ డేటాబేస్ తో మనం డీల్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ MySQL ఆర్ Oracle ఆర్ PostgreSQL. MongoDB and other different platforms we have to develop to deal with database. సో డేటాబేస్ తో డీల్ చేయడానికి మనకి ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే కాదు, చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అందులో కొన్ని ఏంటి అంటే మోస్ట్లీ యూజ్ చేసేది MySQL, Oracle, Postgres, MongoDB. ఇవి డేటాబేస్ తో డీల్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. అండ్ ఈ డేటాబేస్ తో డీల్ చేసే వాళ్ళని మనం ఏమంటాం? వీళ్ళని ఏమంటారు అంటే they will have so many names. SQL developer, data analyst, or data engineer. There are so many names for to deal with the database. సో డేటాబేస్ తో డీల్ చేసే వాళ్ళకి చాలా నేమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అందులో కొన్ని ఏంటి అంటే SQL డెవలపర్ అనొచ్చు, లేకపోతే డేటా అనలిస్ట్ ఆర్ డేటా ఇంజనీర్ అనొచ్చు. ఓకేనా? These are the technologies we need to develop an entire application. Okay? And అలాగే ఈ ఎంటైర్ సింగిల్ అప్లికేషన్ ని ఒక్కళ్ళే చేయగలిగితే వాళ్ళని మనం ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటాం. ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్. ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటాం. ఇఫ్ యూ చూస్ టు డెవలప్ అన్ అప్లికేషన్ లేయర్ జావా, సో జావాని చూస్ చేసుకుంటే వాళ్ళని ఫుల్ స్టాక్ జావా డెవలపర్ అంటాం. ఒకవేళ పైథాన్ అయితే ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ డెవలపర్ అంటాం. ఫుల్ స్టాక్ సి డెవలపర్ అంటాం. సో అలా మేజర్గా వాళ్ళు ఏదైతే చూస్ చేసుకుంటారో, మేజర్గా ఏ లాంగ్వేజ్ ని అప్లికేషన్ లేయర్ ని డెవలప్ చేయడానికి చూస్ చేసుకుంటారో వాళ్ళని ఆ రెస్పెక్టివ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని పిలుస్తారు. ఓకేనా? సో ఈ ఎంటైర్ థింగ్ డెవలప్ చేయగలిగితే ఒక పర్సన్, so those can be called as full stack developer. If you choose Java, though he can be called as full stack Java developer. Okay. If you have any doubts, I can clear you. Till now, this is my application layer. So application layer lo 3 main components ఉంటాయి. అవేంటి అంటే client, server and database. So client will send the request to the server and server లో మెయిన్లీ మనకి ఏముంటాయంటే బిజినెస్ లాజిక్స్ నథింగ్ బట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్ ని ఎగ్జాంపుల్ కి తీసుకుందాం. ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్ లో మనం ఏమేం చేస్తాం? లాగిన్ అవుతాం, సైన్ అప్ అవుతాం, యాడ్ పోస్ట్ చేస్తాం, రీల్స్ ని అప్లోడ్ చేస్తాం,
అండ్ అలాగే మెసేజెస్ సెండ్ చేస్తాం. అండ్ అలాగే మనం రీల్స్ ని చూస్తూ ఉంటాం అండ్ స్టోరీస్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇలాంటి వాటికి సంబంధించిన లాజిక్స్ అన్ని నాకు ఎక్కడ ఉంటాయంటే సర్వర్ లో బిల్డ్ చేస్తారు. సో సర్వర్ ఇస్ ద మెయిన్ సర్వర్ ప్లేస్ మేజర్ రోల్ టు డెవలప్ అన్ అప్లికేషన్. ఓకేనా. సో ఇందులో ఏముంటాయంటే లాగిన్, సైన్ అప్, యాడ్ పోస్ట్, సెండ్ మెసేజ్, సో ఇలాంటి వాటికి సంబంధించినవన్నీ, ఇలాంటి వాటికి సంబంధించిన లాజిక్స్ అన్ని ఎక్కడ బిల్డ్ చేస్తారు అంటే నాకు సర్వర్ లో బిల్డ్ చేస్తారు. సో client will send request to server, and server will send request to database to retrieve the data. After retrieving the data, server will validate the details of from client and database నుంచి వచ్చిన డీటెయిల్స్ రెండింటిని సర్వర్ వ్యాలిడేట్ చేసి, ఈ వ్యాలిడేట్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం వ్యాలిడేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు, వ్యాలిడేషన్ అంటారు. అండ్ ఈ వ్యాలిడేషన్ జరిగిన తర్వాత హీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు యాక్చువల్ అప్లికేషన్. ఓకేనా. అండ్ దెన్ సర్వర్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, ద ప్లేస్ విచ్ వి స్టోర్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా. సో నాకు అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ని డెవలప్ చేయాలి అంటే సారీ ఈ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టెక్నాలజీస్ ఇవి. అండ్ అలాగే 1 by 1 టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయగలిగే వాళ్ళని, ఫర్ సపోజ్ క్లయింట్ లేయర్, the person who can develop client layer, those can be called as front end developers, and the one who can develop application layer can be called as back end developer, and the one who deal with the database, those can be called as SQL developer or data analyst or data engineer. Okay. And the one who develop entire application can be called as full stack developer. Clear? And this is about application architecture ma. So మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాం? So till now we have seen జావా అంటే ఏంటో చూసాం. అండ్ అలాగే జావాని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో చూసాం. Where do we use Java? Just give me 1 second, guys.
Sorry for the late, guys. Till now we have seen Java అంటే ఏంటి, where do we use జావాని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో చూసాం, రైట్? సో మనం జావాని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి? వై ఓన్లీ జావా? This is the thing we have to know, right? Let's discuss about why only Java. Why Java? జావాని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి మనం? ఎందుకు అంటే I'll tell you the only one reason. మార్కెట్. సో మార్కెట్లో ఏంటి అంటే జావా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అదర్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకంటే. బికాస్ ఏ పర్సన్ అయినా సరే ఒక పర్సన్ తీసుకుంటే, సో ఈ పర్సన్ అనేవాడు జావాని నేర్చుకోగలిగితే he can able to learn other technologies easily. అదర్ టెక్నాలజీస్ అనేవి జావాని ముందు నేర్చుకొని వచ్చిన తర్వాత, జావాని ముందు నేర్చుకొని అదర్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే he can able to learn easily. బట్ ఎవరైతే పర్సన్ ముందు అదర్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటాడో, అదర్ టెక్నాలజీస్ ని ముందు నేర్చుకొని ఆ తర్వాత జావా నేర్చుకోవాలనుకుంటారో, దే ఫీల్ జావా ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ అస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు. బట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ సినారియోని చూసుకుంటే జావా అనే నేర్చుకున్న వాళ్ళు అదర్ టెక్నాలజీస్ ని ఈజీగా నేర్చుకోగలరు అని చెప్పేసి ఈవెన్ కంపెనీ కెన్ హైర్ దెమ్ ఈవెన్ హీ లెర్న్ జావా ఆల్సో. బట్ వాళ్ళకి వేరే టెక్నాలజీతో పని ఉన్నా సరే జావాని నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా నేర్చుకోగలరు అదర్ టెక్నాలజీస్ ని కూడా అని దే ఫీల్ లైక్ దట్. బట్ అదర్ టెక్నాలజీస్ ని నేర్చుకున్న వాళ్ళు జావా నేర్చుకోవాలి అంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అవుతారు. ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ రా. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే జావాని మనం పైథాన్తో పోల్చుకుంటే, లెట్స్ కంపేర్ విత్ పైథాన్. సో జావాని మనం పైథాన్తో పోల్చుకుంటే పైథాన్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ స్లోవర్ దాన్ జావా. సో జావా అనేది కొంచెం ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది, బట్ పైథాన్ అనేది చాలా స్లోగా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవడం వల్ల దీని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గా చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ హై పర్ఫార్మెన్స్ లాంగ్వేజ్. అండ్ అలాగే జావాని యూజ్ చేసి లార్జ్ స్కేల్ అప్లికేషన్స్ ని బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. లార్జ్ స్కేల్ అప్లికేషన్స్ ని బిల్డ్ చేయగలం మనం ఈజీగా జావాని యూజ్ చేసుకొని. అండ్ ఇది ఎలాగో స్లోవర్ కాబట్టి దాని పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? స్లోగా ఉంటుంది. పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది when we build an application by using Python. ఓకేనా? సో if you want to develop large scale applications you can go for Java. అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చూసుకోవాలన్నా, ఫాస్ట్ గా రన్ చేయాలి అన్నా, ప్రోగ్రామ్ అనేది నా అప్లికేషన్ అనేది మంచిగా వర్క్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ చూస్ జావా. అండ్ లెట్స్ కంపేర్ విత్ సి. సో C++ ఈ లాంగ్వేజెస్ తో చూసుకుంటే C++ మీకు తెలుసు C++ అనేది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. ఇది C++ ఏంటి? ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. ఇది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ కాదు. అంటే ఏ సిస్టమ్ కి తగ్గట్టుగా అలా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెసర్ లో వర్క్ అవ్వలేదు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జావా అనేది జావా ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. విచ్ ఇస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అవ్వడం వలన ఇట్ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా రన్ అవ్వగలదు. అలాగే ఏ ప్రాసెసర్ లో అయినా రన్ అవ్వగలదు. ఏ ప్రాసెసర్ లో అయినా రన్ అవుతుంది, అలాగే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా రన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ న్యూట్రల్ టు ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ప్రాసెసర్. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే జావా అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ ప్రాసెసర్ అండ్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ న్యూట్రల్. Java is neutral language for any operating system and any processor. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే. ఓకేనా?
And సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ వై ఓన్లీ జావా. అండ్ ఈ రోజు ఏంటంటే జస్ట్ మనం జావాని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలో ఇన్ జనరల్ గా డీల్ చేస్తాం. అండ్ యాక్చువల్ జావాని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలో మనం ఫీచర్స్ ద్వారా నేర్చుకుంటాం. ఇందులో చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి జావాలో, ఓకేనా. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇట్ ఫాలోస్ ఓరా దట్ మీన్స్ రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్. సో మనం ఎక్కడ ఒక్క చోట రాస్తే చాలు, ఒక సిస్టమ్ లో రన్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై సిస్టమ్. నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ ని రాశాను. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఇక్కడ రాసి ఇంకొక సిస్టమ్ లో రన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా రన్ చేయొచ్చు. నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ కెన్ రన్ ఎనీవేర్. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా, ఏ ప్రాసెసర్ బేస్డ్ ల్యాప్టాప్ అయినా సరే, ఐ డోంట్ కేర్, ఇట్ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ ప్రాసెసర్, ఓకేనా. సో ఇట్ ఫాలోస్ one slogan, that is ORA, which is write once run anywhere. మనం ఒక్కసారి రాస్తే చాలు, ఎక్కడైనా రన్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా. మనం జావాని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలో ఇన్ జనరల్ అంతే, ఓకేనా. ఇన్ జనరల్ గా మనం ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే జావాని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి ఇన్ జనరల్ గా మనం తెలుసుకోవాలి అంటే దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ యూ కెన్ లెర్న్. బట్ we will learn tomorrow what are the actual features of Java. Okay. And in today's class, we have discussed about 3 things. What is Java? Java ante enti? Where do we use Java? మనం జావాని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అండ్ వై ఓన్లీ జావా అనేది చిన్న టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా. These 3 things we have discussed today. Anyone have doubts, you can ask. What is Java means? So Java is a technology used to develop, which will use to develop applications. So these applications గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే we have to know something about software. Software is nothing but these are the rules and instructions given to the computer to perform specific operations. Specific task perform చేయాలి, కంప్యూటర్ ద్వారా చేయించాలి అంటే we will use software. And this software has been categorized into 2 types majorly. Those are system software and application software. System software is a software used to designed to develop operating systems. And application software, this is a software designed to develop applications. The applications are nothing but which satisfies a particular product or service requirements. Okay. అండ్ బై యూజ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకొని డెవలప్ చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ డివైస్ మేనేజర్, ఓకే. అండ్ దెన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకొని డెవలప్ చేసినవి జీమెయిల్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్. అండ్ దీస్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అంతే. అండ్ అలాగే అప్లికేషన్స్ అనేవి మనకి 3 types గా మెయిన్లీ కేటగరైజ్ అయ్యాయి. అవేంటి అంటే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్. Desktop applications are nothing but which will run on local machine and which doesn't require any browser to run and which doesn't require any network to communicate, okay. And distributed applications which will run on browser and which requires server to run and network and requires database to store information of a particular user. And mobile applications can be both desktop applications and distributed applications, okay. To develop these applications by using Java, in Java we have 3 modules to develop all these applications. Those are JSE module, JEE module and JME module. JSE module stands for Java Standard Edition, which helps us to develop desktop applications. And JEE
which stands for Java Enterprise Edition, which helps us to develop distributed applications. And JME, which stands for Java Mobile Edition or Micro Edition, which helps us to develop mobile applications. And then application architecture. మనం జావా అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటో చూసాం అండ్ అలాగే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో చూసాం, రైట్? బట్ ఒక అప్లికేషన్ ని మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో తెలియాలి మనకి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్, విచ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఈ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మనకి మెయిన్ గా 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ క్లయింట్, సర్వర్ అండ్ డేటాబేస్. క్లయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తామో దాన్ని మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్. అండ్ క్లయింట్ విల్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ టు సర్వర్, అండ్ సర్వర్ అంటే which includes business logics like login, sign up, add post, send message, ఇలాంటి వాటికి వ్యాలిడేషన్స్ కి సంబంధించినవన్నీ, సంథింగ్ ఒకటి జరగాలి, ఫంక్షనాలిటీస్ కి సంబంధించినవన్నీ నాకు సర్వర్ లో బిల్డ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ డేటాబేస్ విచ్ స్టోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఫర్ సపోజ్ టు డెవలప్ అ క్లయింట్ లేయర్ we need HTML, CSS and JavaScript. And to develop a application layer, we need Java, Python, C, C++ or C hash. And to develop to deal with the database, we require MySQL, Oracle, Postgres or MongoDB. There are so many platforms to deal with the database. These are some of the platforms. And the one who develops client layer, those can be called as front-end developer. And the one who develops application layer, those can be called as back-end developers. And the one who deal with database can be called as SQL developer or data analyst or data engineer. And the one who can able to develop entire application can be called as full stack developer. And the one who choose Java to develop an application layer can be called as full stack Java developer. Okay? అండ్ ఓన్లీ జావానే ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి అంటే దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. మార్కెట్ అకార్డింగ్ టు ఇన్ జనరల్ గా చూసుకుంటే మార్కెట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అదర్ టెక్నాలజీస్ లర్న్ పీపుల్. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ జావా లర్న్ పీపుల్, జావా లర్న్ ఫ్రెషర్స్. అండ్ వెన్ ఇట్ కంపేర్డ్ విత్ Python is little bit slower than according to performance, Python is little bit slower than Java. And when you want to develop a large scale applications, you can choose Java. When it is compared with, it is C++, a platform, it is a platform independent, but C++ is not platform independent, it is platform dependent. And alage Java అనేది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా సరే, ఏ ప్రాసెసర్ లో అయినా సరే రన్ అవుతుంది. And it is neutral to any operating system and any processor. And it follows a slogan like write once, run anywhere. These are 3 things we have learned today. Tomorrow we will discuss about the actual features of Java.